بات ہے جو مکہ المکرمہ کی. اور آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کا مہمان بنایا. مکہ المکرمہ کی مقدس زیارتیں شروع کرنے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے جو میرے آقا علیہ السلام نے پوری امت کو سکھائی تھی، سفر کی دعا. سارے حسبان میرے ساتھ مل کر سفر کی دعا پڑھیں گے. حسبان مل کر ہم سفر کی دعا پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا آپ لوگ مل کر پڑھیں گے ساتھ سفر کی دعا انشاءاللہ. ہم لوگ جو ہے نا اللہ مکہ المکرمہ کے نا مقدس زیارتوں کی طرف روانہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. حسبان یہ گاڑی مکہ المکرمہ کی زیارتیں 18 سے 20 زیارتیں ہیں جن کا میں مختصر سا بیان گاڑی میں ہی دوں گا اور تفصیلات میں جگہ پر جا کر آپ کو ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے جو زیارت آئے گی وہ ہے غار ثور. زیارت شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ ہدایت بتانا چاہتا ہوں. حسبان ان کو آپ نے غور و توجہ سے سننا ہے. جب بھی آپ کو مکہ المکرمہ کی زیارت کرواتے ہوئے کوئی حدیث یا کوئی واقعہ سنایا جائے، جب بھی نام محمد آئے تو آپ سب نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کسی صحابہ کا آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر کسی صحابیہ کا آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بات کا آپ لوگوں نے ضرور ضرور خیال کرنا ہے انشاءاللہ. اس بات پہلے جو ہماری زیارت آئے گی وہ ہے غار ثور، جبل ثور. ایک پہاڑ کے دو نام جہاں پر میرے آقا علیہ السلام اور ان کے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں قیام فرمائی تھی. اللہ کے حکم سے یہاں پر 3 ہی واقعات ہوئے تھے، مکڑی کا، کبوتری کا اور سانپ کا. حسبان جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا وقت ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. ابھی دروازہ ہی کھٹکھٹانا تھا، اچھا فوری دروازہ کھلا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر تجھے کیسے معلوم تھا کہ میں آنے والا ہوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم تھا کہ جب آپ کو عزت کریں گے تو آپ کسی صحابہ سے کریں گے، صحابہ کرام ایک ساتھ ہوگا آپ کے. میں اس دن سے لے کر آج تک کبھی سویا نہیں. سبحان اللہ کی بات نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. اتنا گروپ بیٹھا ہے 50-52 لوگوں کا. آپ لوگوں نے حسبان درود شریف سبحان اللہ جتنا ہوگا آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. یہاں پر ایک نیکی پر 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. حسبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور سفر شروع کر دیا. حسبان جب سفر شروع کیا تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے دائیں بائیں ہوتا ہوں، آسے پاس اس لیے ہوتا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسی چیز نقصان نہ پہنچا دے. ایسے بات غار ثور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمائی تھی. یہاں پر مکڑی کا، کبوتری کا اور سانپ کا واقعہ ہوا تھا. جب آپ اس غار کے پاس اس غار پہ جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر تھک گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کندھوں پہ اٹھا دوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابوبکر تو
तो थक जाएगा। तो आप अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ जिस कांधों पर आप हो ना वो कंधे दुखेंगे ना बकर दुखेगा ना। ऐसा बात गारे सौर आप जब पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत मांगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस गार के अंदर पहले मैं जाऊंगा, सफाई करूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। आप अंदर गए, जाकर देखे छोटे छोटे सुराग, 70 से 72 सुराग। आपने अपनी पगड़ी मुबारक उतारी, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने सुराखों को भरा, एक सुराग फिर भी रह गया, जिस सुराग पर आपने अपनी एडी मुबारक रख दी। ऐसा बात उस सुराग, उन सुराखों में एक सांप था जो आप सल्लम का दीदार करने के लिए 13 साल पहले का आया होगा। ऐसा बात जब आप सल्लम को इजाजत दी, आप सल्लम को बुलाया अंदर कि या रसूल सल्लम आप अंदर आ जाए। आप सल्लम अंदर आए, अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रखा और सोने लग गए। जिस जगह पर एडी रखी हुई थी वहां से सांप निकला, आपको 3 से 4 मरतबा डसा, आपकी बर्दाश्त से हद से बाहर हो गई। आपके आंसू मुबारक निकले, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के आंसू मुबारक निकले और आप सल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे। तो आप सल्लम नींद से बेदार हो गए और फरमाया कि अबू बकर क्या बात रहा है, तुझे घर की याद आ रही है, मेरे बच्चों की याद आ रही है। तो आपने फरमाया कि या रसूल सल्लम, आप पर मेरा खानदान मुबारक, खानदान कुर्बान, मेरे बीवी बच्चे कुर्बान। क्या रसूल सल्लम मुझे एक ऐसी चीज दस रही है जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तो आप सल्लम ने जब एडी मुबारक को साइड पर करने का हुक्म दिया ना, तो एक सांप निकला। तो अब सल्लम मैं क्या ऐ सांप, तुझे मालूम है तूने किसको डसा? तो सांप ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह मुझे 2 मिनट के लिए जुबान दे दे कि मैं बता सकूं, मैं बोल सकूं। आप सल्लम जानवरों की भी जुबान समझते थे। अल्लाह ताला ने सांप की दुआ कबूल फरमाई और उसको जुबान दी। जब जुबान दी तो आप सल्लम को कहने लगे कि या रसूल सल्लम, मुझे मालूम था कि आप हिजरत करके यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और मैं 1300 साल से मैं इसी गार के अंदर आपका दीदार करने के लिए बैठा हूँ। सुभान अल्लाह, कम है ऐसा बात। ये वही उम्मत है, ये वही लोग हैं, मैं और आप वही लोग हैं जिस उम्मत के लिए आप सल्लम ने दुआएं की हैं। मरते वक्त भी इसी उम्मत का ख्याल था कि अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और आज ये उम्मत अल्लाह नबी के हुक्मों को भूल चुकी है। इलाके से चुनकर आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर का मेहमान बनाया। ये बड़ी खुशनसीबी वाली बात है आपको। ऐसे बात गारे सौर आएगा, आप सब हजरात ने नीचे उतरेंगे, एक तरतीब से उतरेंगे। मेरी बात का बुरा भी नहीं मानना क्योंकि मैं आप लोगों की रहनुमाई के लिए हाजिर हूँ। मुअल्लम के साथ साथ रहना है, तरतीब से रहना है। जिस तरतीब से हम नीचे उतरेंगे उसी तरतीब से हम अपनी गाड़ी में आएंगे और इंशाल्लाह हम अपनी अगली ज़ियारत की तरफ रवा दवा होंगे। हमारी 18 से 20 ज़ियारतें, थोड़ी बहुत नहीं है, 18 से 20 ज़ियारतें। मजे जुराना भी जाना है हमने, उम्रे की नीयत भी करनी है, तो लिहाजा हमने वक्त की पाबंदी करनी है। ये जो मुल्क कामयाब है ना, ये वक्त की पाबंदी से कामयाब है। कानून है, इधर पाबंदी है। ग्रुप की शक्ल में रहना है, आगे पीछे नहीं निकलना। ग्रुप की शक्ल में नीचे उतरेंगे और ग्रुप की शक्ल में सब इकट्ठे रहेंगे। मैं आप लोगों को दीदार करवाऊंगा, उस ज़ियारत करवाऊंगा उस पहाड़ की, और हम दुआ करके फौरी अपनी गाड़ी की तरफ आ जाएंगे। ग्रुप की शक्ल में नीचे उतरेंगे हम सब। गारे सौर आ चुका है। अभी हमारी गाड़ी एक तरतीब से लगेगी, जिस तरह ही लगेगी सब हज़रात उस टाइम उठेंगे, उससे पहले कोई भी नहीं नुकसान हो जाएगा क्योंकि अब अचानक गाड़ी की ब्रेक पे लग जाती है। तरतीब से लगनी होती है गाड़ी। एक साइड पे होके कैमरा कैमरा लाओ, कैमरा व्लॉग आ रहा है, हैं? व्लॉग आ रहा है, हाँ मैं तो व्लॉग बना दिखा अचानक